बठिंडा चों डेंगू ने पसारे पैर 80 मामले हुए रिपोर्ट सिविल हस्पताल दे विच नजर आ रही है प्रबंधों ते मच्छरदानियां दी घाट। पंजाब च चोणां नूं लैके शुरू हुईयां तैयारियां। पंजाब राज चोण अफसर बोले पंजाब च 24,000 तो वध हो सकते हैं पोलिंग बूथ। एक उम्मीदवार 31 लाख के करीब कर सकता है खर्च। खेती कानूनों को लैके बोले सुखबीर बादल, क्या 17 सितंबर को खेती कानूनों के विरोध के विच अकाली दल मनाएगा काला दिवस। गुरुद्वारा रकाबगंज तो संसद भवन तक करेगा मार्च, सब नूं शामिल होने का दिता सद्दा। पंजाब बीजेपी के बुलारे हरविंदर सिंह के बयानों तो बीजेपी ने झाड़िया पल्ला। जियाणी बोले अग लगाने वाले बयान तो बचना चाहिए। अकाली दल ने कहा पंजाब च माहौल खराब करके गवर्नरी राज लगाना चाहती है बीजेपी। सोनीपत च प्रशासन ते किसान जथेबंदियां विचाले हुई मीटिंग। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆਏ ਨੋਟਿਸ। ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ। ਕਿਹਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੁਖੀ। हिंदी भाषा को लैके बोले अमित शाह, क्या संविधान के नाल ही हिंदी को राज भाषा ते देवनागरी को कौमी लिपि वजों देश ने अपनाया, पर स्थानक भाषावां नूं असीं गल लगाया। हरियाणा रोडवेज मुलाजमां ने भी पंजाब के हड़ताली मुलाजमां नूं दिता समर्थन। 2 घंटे लिए हड़ताल करके किया समर्थन। बल्लभगढ़ च 30 फुट डूंगे खूह दे विच डिग्गी गां। 1.5 घंटे की मुशक्कत के बाद गौ रक्षका ने कढ़िया बाहर। प्रशासन को वार-वार फोन करने ते भी नहीं पहुंची कोई टीम। अमृतसर के विच औरतों की सुरक्षा करेगी महिला शक्ति टीम। पुलिस कमिश्नर ने टीम का किया गठन। छेड़छाड़ ते लुट खूह दी घटनावां ते कसेगी नकेल। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। गल करांगे बठिंडा दी, जिथे कि कोरोना के मद्दे पैंदे हुण डेंगू ने पैर पसार लए ने। बठिंडा दे विच डेंगू के कई केस सामने आए ने। बठिंडा दे विच डेंगू के 80 मामले रिपोर्ट होए ने। सरकारी हस्पताल दे विच प्रबंधों की इंतजामां की भी घाट है। हालांकि समय समय ते सिहत विभाग दे वल्लों प्रबंधों के दावे तां पूरे कीते जांदे ने, पर इत्थे प्रबंधों की घाट नजर आ रही है। हस्पताल दे विच बैड ते मच्छरदानियां की कमी नजर आ रही है, जिथे कि एक पासे बठिंडा दे विच डेंगू का कहर लगातार नजर आ रहा है। पैर लगातार डेंगू पसारे 80 मामले रिपोर्ट होए ने, पर उत्थे गल इंतजामां की प्रबंधों की कीती जावे तां हस्पताल दे विच बैड ते मच्छरदानियां की भी कमी है। गल बठिंडा की कीती जावे तां जदों कोरोना की दूजी लहर सी तां दूजी लहर के दौरान काफ़ी जिहड़े केस है कोरोना के बठिंडा जिले दे विच दर्ज किए गए सन। ते हुण दूजी वेव के मध्यम पैंदियां ही डेंगू ने बठिंडा दे विच पैर पसार लए ने। बठिंडा दे विच डेंगू के 80 मामले रिपोर्ट होए ने, पर गल प्रबंधों की कीती जावे, इंतजामां की कीती जावे तां कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरे प्रबंध है, टेस्टां का पूरा प्रबंध है। असीं डेंगू लिए स्पैसिफिक वार्ड बनाया हुआ है। जिहड़े भी मरीज आउणगे डेंगू वार्ड च रखने लिए प्रॉपर उन्होंने बैड मच्छरदानी वगैरह ला के जो भी रिक्वायरमेंट है पूरी की हुई है। सर हुण तक दी गल कीती है अंक लाती है डेंगू का पूरे जिले बठिंडे च जो मैनूं पता लगा 79 केस 79 केस पॉजिटिव आए है, पर साडे कोले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल च कोई मरीज अजे दाखिल नहीं है। सो हालांकि सेहत विभाग के वलों प्रबंधों के दावे तां पूरे किए जा रहे हैं, पर इन्हां दावियां ते सवाल उठते नजर आ रहे हैं। हस्पताल दे विच बैड ते मच्छरदानियां की कमी है। खुद सेहत विभाग के वलों ये जिहड़ा आंकड़ा दिता गया है कि बठिंडा दे विच जिले दे विच डेंगू के 80 मामले रिपोर्ट होए ने। कोरोना के मद्दे पैंदियां हुण डेंगू ने बठिंडा जिले दे विच पैर पसार लए ने। बठिंडा दे विच डेंगू के 80 मामले रिपोर्ट होए ने, 80 मामले दर्ज किए गए हैं। गल की जाए प्रबंधों की इंतजामां की तां इस नूं लैके सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। हस्पताल दे विच बैड ते मच्छरदानियां की कमी है। हालांकि सेहत विभाग के वलों हस्पताल के वलों प्रशासन के वलों दावे तां कीते जा रहे हैं कि प्रबंध हर तरह के किए गए हैं, पर इन्हां प्रबंधों ते सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जो एक जिले के विच 80 मामले डेंगू के रिपोर्ट किए जाण तां अपने आप दे विच किते ना किते चिंता का विषय जरूर बनता है।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਫ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਹਜਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਣਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕਦਮ ਕਾਫੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੇਂਗੂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ 80 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਗੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸੀਗੀ ਪੂਰੀ ਪੀਕ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਡੇਂਗੂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਨੇ, 80 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 80 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ 80 ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ, ਸਿਰਫ 2 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਐਮਓ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਬੈੱਡ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈੱਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਸ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਡੰਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਐਮਓ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 80 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪੂਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆંકੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆંકੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਲੇ ਆંકੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆંકੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਆંકੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆંકੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੂਰਜ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 80 ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 80 ਆંકੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ, ਤੇ 1-2 ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 80 ਮਾਮਲੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 24,699 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। 1200 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਈਵੀਐਮਸ ਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ 30,80,000 ਰੁਪਏ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24,679 इंग्लिश में बता रहा हूँ 24,689 इन्ना साडा पोलिंग बूथ होने की संभावना है। 24,689 इन्ना पोलिंग बूथ होने की संभावना है। और इस तो बाद हो सकता है स्पेशल समरी रिवीजन तो बाद ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन भी बढ़ सकता है। और वीवीपैट साडे कोल ऑलरेडी है 16,476 इन्ना मैं ये पूरा डेटा तो देवांगा शीट देवांगा मैं तो ताकि तो 16,476 ये वीवीपैट साडे कोल है। और इस तो अलावा पिछली 15-20 दिनों के विच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सानू 10,500 10,500 कंट्रोल यूनिट्स 21,100 वीवीपैट्स एडिशनल अलॉटमेंट किया। ये अपना ईवीएम वीवीपैट सानू स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश तो असी अलॉटमेंट किया गया है। इसनू असी फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज अलॉटमेंट किया है। साडा स्टेट दे विच इसके पहले 27 लाख सी, लेकिन कोविड करके 10% बढ़ा दिया। तो पता ही होगा, मैंने बीच में एक प्रेस रिलीज भी किया। 27 लाख से बढ़ के मेरे ख्याल से 29 लाख कुछ हजार है। हम लेटेस्ट है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वास्ते 30,80,000 है। 30,80,000 पार्लियामेंट वास्ते हम कोई इतना जरूरी नहीं है। ਸੋ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 64 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? जी बिल्कुल परमिंदर, जेकर गल करिए पंजाब इलैक्शन कमीशन की, तो पिछले दिनों के जिस तरह कुछ खबर आ रही सी कि मशीनां की घाट है, शायद इलैक्शन देरी नाल हो सकती है, तो उन्होंने खबरों का इलैक्शन कमीशन ने खंडन किया। तो उन्होंने एक गल क्लीयर जरूर की है कि अक्सर जो 117 जिदा पंजाब के विधान सभा दी चोणां, तो उन्होंने कुछ हल्के या कुछ एरिया यह जिहा हुंदा है जिस जगह के उत्ते जिहड़ा कोई केस कोर्ट के चल रहा, जिस दे करके कुछ मशीनां बिजी हो जांदियां। तो उस तरह की कार्रवाई सी। ये नहीं कि 117 दी 117 विधान सभा दी तमाम मशीनां नूं ही जब्त करके रख लिया जाए, या तमाम जिहड़ियां मशीनां उन्हां नूं आपां कह लईए कि कोर्ट दे विच रख लिया जाए। तो वो कुछ मशीनां दा रौला सी। पर एक गल जरूर उन्होंने क्लीयर की है कि जे वो मशीनां मिल जांदियां तो उस दे नाल कुछ फायदा जरूर हो जाता है। उत्थे ही पंजाब की गल करिए तो इस वक्त जिहड़ा पंजाब है, पंजाब दे विच 1200 वोटर दे मगर एक पोलिंग बूथ है जिहड़ा तैयार किया जाएगा। ये पोलिंग बूथ पहले 1400 या 1500 वोटरां लई तैयार किया जाता सी, पर इस करके क्योंकि कोरोना के कारण जिहड़ा पोलिंग बूथ हैगी वो ज़्यादा बनाई जा रही है। तो पिछली बार करीब 22,000 के करीब पोलिंग बूथ सी, तो इस बार 24,000 तो ज़्यादा जिहड़े पोलिंग बूथ है वो बनाए जाएंगे। और इस दे नाल ही एक पोलिंग बूथ के उत्ते करीब 2 मशीनां चलियां जांदियां, क्योंकि 16 कैंडीडेट की जे असीं गल कर लीए तो 16 कैंडीडेट के लिए एक मशीन हुंदी है। पर जदों 16 कैंडीडेट तो अबव कैंडीडेट चले जाते जिहड़े अक्सर पंजाब दे विच देखे जाते हैं, तो उस तो बाद जिहड़ियां 2 मशीनां की जरूरत पैंदी है। तो उन्होंने कहा कि 24 ते 24 48 मान लीए तो करीब 50,000 के करीब जिहड़ियां मशीनां हैगियां वो सानू मिल चुकियां ने ਜਾਂ मिलन जा रही ने। और इस तो इलावा करीब 20% के करीब जिहड़ियां मशीनां वो एक्सट्रा दित्तियां जांदियां ने, करीब 20% मशीनां। और वड्डी गल जिहड़ी है कि पिछली बार जिहड़ा इलैक्शन
ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਉਹ 28 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀ, 28 ਲੱਖ ਕੁਛ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ 30 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚਾ 1 ਬਿਲੀਅਨ 53 ਮਿਲੀਅਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਅਰਬ 53 ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ 53 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਵੀ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਥੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਜੋੜ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅਰਬਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਰਚਾ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜਾਂ ਤਿੱਗਣਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ 90,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਹਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।